I'd like to offer some introductory remarks. Uh, all of you are aware, CCTV cameras are an integral part of the police force, and you know, it has become imperative part of the police department. And you know, all Hyderabad city has got quite a few lakhs of cameras, and we are on the path of expanding the network of community CCTV cameras in Hyderabad. So this has been the consistent drive from our CP and as well as our DGP sir. So as part of the drive to expand the network of community CCTV cameras in Hyderabad city, all the citizens of Central Zone, they have come forward, they have contributed in a big way, and sure, set a classic example of public and police partnership. Without your support, the expansion of 250 CCTV cameras would not have been possible. All our inspectors have approached different individuals as well as corporate undertakings, and they were magnanimous enough to offer the financial contribution in difficult times of COVID-19. You know how the funds crunch is there, where people hardly have any liquid cash with them. Despite the difficult times and the daunting task, the managements and the individuals and the people who have set up their establishments and shops in Central Zone area have come forward in a big way and contributed 44 lakhs, 44.5 lakhs. With the help of the contribution given by all the citizens of Central Zone, we have been able to set up these 250 cameras in a span of last 4 months. You know the advantage of CCTV cameras, I don't have to tell all that, how useful it is to prevent crime, how useful it is to detect a crime. What is the deterrence effect it has got? All of us go to a shopping mall. When you know that you are being watched, when you know that you are under electronic surveillance, we are conscious of our movements and our conscious of our conduct and behavior. So the advantage of electronic surveillance is immense. And there are a lot of latest developments in the CCTV technology like facial recognition software and automatic number plate recognition. All these are value additions to the already existing network of CCTV cameras. I will not go into all that. Central Zone lo, there are about 1706 community CCTV cameras. With the addition of 250 these new cameras, the number will swell to 1956. In addition to it, there is a program called Name Saitam program, which all of you are aware. మీ షాప్స్లలో మీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్లో కూడా మీ ఇళ్లలో మీ చిన్న చిన్న లేన్స్ బై లేన్స్లో కూడా మీరు కమ్యూనిటీ మీ ఫ్రంట్ యార్డ్ మీ బ్యాక్ యార్డ్ మీ యొక్క పార్కింగ్ లాట్స్ అన్నీ కూడా మీరు కవర్ చేసుకుంటూ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్స్లో నేను సైతం కెమెరాస్ 61,350 కెమెరాస్ మన జోన్లో ఉన్నాయి. సో బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ మై అడ్రస్, I would only want to tell you one thing, how they are useful, how the network of community CCTV cameras has been helpful in enhancing the police delivery. And recently, all of you are aware, one child of 2 years was kidnapped in Abbott's police station limits. That child was tracked back up to Nasik district of Maharashtra. All of you have seen CP sir has held a press briefing, and sir has explained elaborately how the network of CCTV cameras has been able to help police in tracking the criminal and restricting the child of 2 years. I am telling you, but for the CCTV cameras, we would not have been successful in cracking that case. 2 సంవత్సరాల బాబుని నాసిక్ తీసుకెళ్లి ఒక ఇంట్లో ఒక కుగ్రామంలో ఉన్న బాబుని మేము పట్టుకోగలిగామంటే థ్యాంక్స్ టు CCTV cameras network and assiduous efforts of the police department. One final word from me, చాలా మంది షాప్స్లలో వాళ్ళ యొక్క CCTV cameras పెడుతున్నారు, కానీ వాటిని షాపింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మీరు క్లోజ్ చేసే సమయంలో పవర్ సేవింగ్ కోసమని ఆఫ్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ బర్గ్లరీ, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ హౌస్ బ్రేకింగ్, you will not be getting the image of the offender.
So I request you to keep this in mind. CCTV advantage, leave alone prevention of crime and detection of crime. Innocence of a person is also important. No innocent shall be brought before a court without his complicity being established. So చాలా సందర్భాల్లో అమాయకులు కూడా ఒక్కోసారి పోలీసులో సరైన సమాచారం లేక ఒక నేరంలో 10 మంది ఉంటే అందరిని పిలిపించి మాట్లాడడం, రియల్ అఫెండర్ని ఒక్కోసారి గుర్తించకపోవడం జరుగుతుంటుంది. కానీ అదే సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉంటే మాత్రం ఐఎమ్ షూర్ నో ఇన్నోసెంట్ విల్ బి బిహైండ్ ద బార్స్. He will not be put to unnecessary harassment by the police. Example, 10 people go together. In the process, they engage in a confrontation with a person. Only 1 or 2 fellows might, out of fear of rage and out of fury, he might inflict some injury to that fellow. But what happens in the absence of CCTV footage, in the absence of clear identity of the offender, police call all the 10 people. They'll start questioning them, they start interrogating them. And in the process, some may become victims of interrogation, some may become victims of harassment. So with the help of CCTV cameras, not only catching the offender, but also the innocence of an individual gets established beyond doubt. So community is well aware of all these facts. అందుకోసం మీరు అందరూ ముందుకు వచ్చారు, మీ అందరూ మంచి సహకారం మాకు ఇచ్చారు. ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూనిటీ అండ్ పోలీస్ పార్ట్నర్షిప్కి మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దీని అందరికీ నా తరఫున, మా సిపి గారి తరఫున, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి నేను నాంది పలుకుతున్నాను. Now I request our IT DSP Raja Venkatreddy to screen a short film so that about highlighting the utility of the CCTV cameras, how they have been instrumental in aiding and helping the police in cracking different crimes. Raja Venkatreddy. అన్ని ప్లేసెస్లో క్రైమ్ ప్రివెన్షన్, క్రైమ్ డిటెక్షన్, తర్వాత పబ్లిక్లో ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, సెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కోసం సీసీటీవీ కెమెరాకి యూజ్ చాలా నంబర్ పెరుగుతుంది. మన ఇంటర్నేషనల్ సర్వే ప్రకారం హైదరాబాద్ సిటీ వరల్డ్లో నంబర్ 16 పొజిషన్లో ఉంది ఈ సందర్భంలో. అండ్ ఈ ఎంటైర్ కోఆపరేషన్లో, ఈ ఎంటైర్ మిషన్లో పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్, పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ చాలా మంచిగా ఉంది. హైదరాబాద్లో ఆల్రెడీ 3,70,000 పైన కెమెరాస్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ అయింది. తర్వాత ఇదిలో ఆల్మోస్ట్ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్కి కనెక్టివిటీ మన సిటీ కమిషనర్ ఆఫీస్లో ఒక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఉంది. తర్వాత ప్రతి డీసీపీ ఆఫీస్లో ఒక మానిటరింగ్ సెంటర్ ఉంది. ఆల్ ఏసీపీ ఆఫీస్లో ఒక మానిటరింగ్ సెంటర్ ఉంది. 75% పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఈ మానిటరింగ్ సెంటర్ ఉంది. తర్వాత కొన్ని కాలనీస్లో కూడా ప్రైవేట్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా కాలనీస్లో కూడా వ్యూయింగ్ సెంటర్ ఉంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ ఇండియాలో ఏ సిటీలో లేవు. ఇదికి ఇంపాక్ట్ అంటే ఇప్పుడే మీరు చూసారా ఒక ఐటీ సెల్ ప్రెజెంటేషన్లో, ఎనీ సెన్సేషనల్ క్రైమ్, ఎనీ ఇంపార్టెంట్ క్రైమ్ 24 అవర్స్ లోపలికి డిటెక్ట్ చేస్తాము. నిన్న ఈవినింగ్ కూడా ఒక సైబరాబాద్లో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక ఏటీఎంలో ఒక డకాయిటీ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ కేసుకి కూడా డిటెక్షన్ జరిగింది. నిన్న రాత్రి ఒక ఈస్ట్ జోన్లో కూడా ఒక రాబరీ జరిగింది. విదిన్ 4 అవర్స్ ఇదికి కూడా డిటెక్షన్ జరిగింది. సో ఈ సందర్భంలో నేను ఒకసారి పర్టికులర్లీ అందరు డోనర్స్కి, విజయారెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు, ప్రతి ఫంక్షన్లో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షన్లో ఆమెకి ప్రెజెన్స్, ఆమెకి పార్టిసిపేషన్ ద్వారా ఒక మంచి కోఆపరేషన్, మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది. మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో ప్రతి ఎస్హెచ్ఓ ఆఫీసర్, ఏసీపీ ఆఫీసర్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 5 years 6 yearsలో, పర్టికులర్లీ 2014 తర్వాత తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ తెలంగాణకి ఎట్లా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే ఒక ఫారెన్ కంపెనీ ద్వారా, ఒక ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ ద్వారా బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్ని సిటీకి సర్వే చేస్తారు. ఏ సిటీకి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంది, ఏ సిటీలో మన బిజినెస్కి అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉంది, అండ్ దెన్ ఓన్లీ దే డిసైడ్
మీ అందరికీ తెలుసు లాస్ట్ 7 yearsలో నాట్ ఓన్లీ ఐటీ కంపెనీ బట్ ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్, పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్, బోయింగ్, ఆల్ కంపెనీస్కి రీసెర్చ్ సెంటర్, మార్కెటింగ్ సెంటర్, డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అన్నీ హైదరాబాద్లో వచ్చింది. ఇదికి లాభం ఎవరికి? ఇదికి లాభం పబ్లిక్కి. ఇట్ విల్ జనరేట్ మోర్ జాబ్ అంటే మోర్ వెల్త్ క్రియేషన్. మోర్ వెల్త్ క్రియేషన్ అంటే మోర్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్. మోర్ ట్యాక్స్ అంటే గవర్నమెంట్ చేతిలో వెల్ఫేర్ కోసం ఎక్కువ డబ్బు, ఎక్కువ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎక్కువ హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎక్కువ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. సో ప్రతి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఫౌండేషన్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంది. సో నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఎంటైర్ సిటీ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ లాస్ట్లో ఒకసారి అందరికీ నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ కరోనా సెకండ్ వేవ్ నంబర్ పెరుగుతుంది, కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి. కంపల్సరీగా మాస్క్ యూజ్ చేయండి. 2 hours 3 hoursలో సోప్ వాటర్లో హ్యాండ్ వాష్ చేయండి. అండ్ మీ ఫ్యామిలీలో మీ పెద్దలు మీ పిల్లలకి కొంచెం జాగ్రత్త చూడాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ కంగ్రాచులేట్ విశ్వప్రసాద్ ఫర్ దిస్ ఎక్సలెంట్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ.